जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं रंजीश मेहरा। आइए एक नजर डालते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों पर। सुखबीर बादल की गाड़ी पर हुआ हमला, अकाली कार्यकर्ताओं पर चली गोलियां। पंजाब के जलालाबाद में नगर कौंसिल के चुनाव से पहले तनावपूर्ण माहौल तैयार हो गया है, जहां अकाली दल के प्रत्याशी का नामांकन कराने पहुंचे प्रधान सुखबीर बादल पर हमला किया गया है। इस दौरान उनकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया गया। साथ ही उपद्रवियों की तरफ से अकाली दल के कार्यकर्ताओं पर गोली चलाने की भी खबर है। इस घटना के बाद अकाली दल और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झगड़ा हुआ है। जलालाबाद में नगर कौंसिल चुनाव के लिए अकाली दल के प्रत्याशी की नामांकन प्रक्रिया होनी थी। इस संबंध में दल प्रमुख सुखबीर बादल भी मौके पर पहुंचे थे। इस दौरान उन पर हमला हो गया और अकाली दल ने कांग्रेस पर इस हमले का आरोप लगाया है। मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार अकाली दल और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुए झगड़े में पत्थरबाजी हुई है और गोलियां भी चली हैं। खबर है कि 3 अकाली कार्यकर्ताओं को गोली लगी है। कल की घटना बारे में बात है कि मैंबर पार्लीमेंट ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਏ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਏ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਏ ਕਿ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਭਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਈ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਿ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਭਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਘਾਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕੱਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਇਸ ਮਜਬੂਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਹੀ ਹਾਲ ਅੱਜ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜੀਰੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਭਰਨ ਦਿੱਤੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਭਰਨ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀ ਆ। अब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक गल दसा, आ सारे कांग्रेस के इत्थे लोग हार मन चुके हैं। जे कागज रद्द कराने का मतलब वो अपनी हार मन चुके हैं। इस इलाके के लोग, पंजाब के लोग दुखी है कांग्रेस को। जिन्नी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अज पंजाब च है, गुंडागर्दी सिचुएशन अज पंजाब च है। किसी मर्जी शहर चले जाओ, उत्थे तुसीं देखो जिन्नियां उत्थे लुट खोह मर्डर रोज हो रही है। आम इंसान रात नूं या दिने सड़क ते जा नहीं सकता, लेडीज नहीं जा सकदियां। कोई डर है कि उन्होंने एक पर्स खोलूगा, कोई उन्होंने चेन खोलूगा। आ तो हालात बन गए। मुख्यमंत्री पहला है जिहड़ा मुख्यमंत्री नूं कोई परवाह नहीं, कोई फिक्र नहीं। सर माहौल अज भी खराब करने की कोशिश की, दुकानों के अंदर शटर बंद करके काफी लोग जिहड़े अंदर बैठे सी, पुलिस ने बात की। मैं भी कह रहा कि दहशत का माहौल है। इलैक्शन है, जनता ने फैसला करना है। जे तुसीं इलैक्शन ही नहीं लड़न देना, इसदा मतलब तुसीं गुंडागर्दी तो आ गए हो। ते पंजाब दी जनता गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करदी। पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन दा थ्रू पंजाब सिविल ते पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ना ही मतलब लेना बंद कर दिओ। ऐ लगता है जिवें आ कांग्रेस दी एडमिनिस्ट्रेशन है ते कांग्रेस दी पुलिस। हुण डिमांड की इन्हां दी हुण कोशिश होगी कागज रिजेक्ट करनी जी। वी विल यूज ऑल लीगल मेथड्स ते पोलिंग वाले दिन साडे सारे वर्कर इत्थे होणगे। ਅਸੀਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡੀਐਸਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਏ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ। ਕੋਈ ਮੈਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ, क्योंकि जेड़ा भी गलत काम करेगा भावें अफसर है, he'll be answerable। सेंटर तो कोई फोर्स ड्यूरिंग मतदान दे पैरामिलिट्री फोर्स चाहिए। ओके। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। कृषि कानूनों और किसान आंदोलन के मुद्दे पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में श्रोमणी अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल पर हमले को लेकर बवाल मच गया है। बैठक में माहौल गरमाया गया और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पूरे मामले की जांच करवाने का आश्वासन भी दिया है। बैठक में कांग्रेस के प्रदेश प्रधान सुनील जाखड़, पंजाब मंडी बोर्ड के चेयरमैन लाल सिंह और मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा, श्रोमणी अकाली दल और आम आदमी पार्टी के नेता मौजूद थे। बैठक में पंजाब भाजपा का एक भी नेता नहीं आया। बैठक में श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल पर हमले की खबर आई तो श्रोमणी अकाली दल नेताओं ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। बताया जा रहा है कि बादल नगर कौंसिल के चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार के नामांकन भरवाने के लिए
एसडीएम कार्यालय पहुंचे थे। इस बीच श्रोमणी अकाली दल और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। कुछ लोगों ने सुखबीर बादल की गाड़ी पर हमला कर दिया। पुलिस प्रशासन ने इस संबंध में अभी कोई जानकारी देने से इनकार कर दिया है। उधर जुगुत अकाली दल के प्रमुख परमहंस रमाना ने दावा किया है कि यह हमला सुखबीर बादल पर किया गया था क्योंकि उनकी एसयूवी पर पथराव हुआ है और सूत्रों के मुताबिक अभी पता चल रहा है कि अभी तक कुछ लोगों को इस मामले के बारे में गिरफ्तार किया गया है। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। विक्रम सिंह मजीठिया ने श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल पर हमले पर चिंता व्यक्त की है। कांग्रेस पहले भी इस तरह के हमले कर चुकी है, इसलिए चुनाव आयोग को पहले पंजाब में अर्धसैनिक बलों को तैनात करने के लिए कहा गया था। जलालाबाद में श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल पर हमले के बाद विक्रम सिंह मजीठिया ने आज अमृतसर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ऑनलाइन ऑर्डर की स्थिति पर चिंता व्यक्त की। विक्रम सिंह मजीठिया ने कहा कि पंजाब में कानून और व्यवस्था यही है। उन्होंने पहले चुनाव आयोग से अर्धसैनिक बलों को यहाँ तैनात करने के लिए कहा था और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है और आम जनता कहाँ सुरक्षित रहेगी। अकाली दल पर ऐसे जानलेवा हमले के लिए उन्होंने पिछले 4 साल से कांग्रेस पार्टी द्वारा कोई विकास नहीं किया गया, इसलिए इसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ओपोजिशन पार्टी जे गल कह रही है कि जेड़े स्टेट के होम मिनिस्टर ने और मुख्यमंत्री साहब भी ने, चीफ मिनिस्टर साहब कैप्टन अमरिंदर सिंह ਅੱਜ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਆਪਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਵੇ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਹੋਵੇ, ਆਪਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਫਿਰ ਜੋ ਬਣਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਕੈਤੀ ਦੀਆਂ, ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲਣੀ। मोबाइल फोन तो उन्होंने बर्थडे के केक कट्टे जाने, दिन दिहाड़े मर्डर होना, दिन दिहाड़े फरौती लई जानी। ये लॉ एंड ऑर्डर की बहुत वड्डी चिंता पैदा हो रही सी। अज थोड़े सामने है। पहला तो ये इलैक्शन डिले कीतियां गईयां, इलैक्शन कांग्रेस करा नहीं रही सी। जदों दबाव पिया तो इलैक्शन की डेट लानी गई। अज एक मर्डरस अटैक, एक उन्हां ते जानलेवा हमला जे साबका डिप्टी चीफ मिनिस्टर ते हो सकता है। ਜਿਹੜੇ श्रोमणी अकाली दल के प्रधान भी ने, मुख सेवादार ने, Z+ प्रोटेक्टी ने कागज़ दाखिल कराउण SDM के दफ्तर गए है तो जे उन्हां ते अटैक हो सकता तो तुसीं समझदे हो किसी आम इंसान की जान माल की रक्षा किवें करू सरकार? उन्हां दे की हालात होने। और हर जगह क्योंकि कागज़ दाखिल कराउण दा अज दा दिन है तो कल दा दिन, कल भी जो मेरे को खबर आई है, कल भी जलालाबाद च यही गुंडागर्दी कांग्रेसियां ने की है। मैं वही कह रहा, इसका स्पष्ट मतलब की है कि कांग्रेस चोणां तो भज रही है। कांग्रेस नूं भी इस गल की समझ है कि 4 साल असीं कुछ नहीं कीता, एक वायदा नहीं पूरा कीता। लोकां नूं गुटका साहब की सौं खा के लोकां नूं झूठ बोलिया। हुण वोटां कम्मां दे आधार ते तां पैणीਆਂ नहीं, लोकां नूं डरा धमका के डेमोक्रेसी दा मर्डर करके कांग्रेस चाहुंदी है कि असीं आ लोकल बॉडी कारपोरेशन दी इलैक्शनां जित जाण। मगर श्रोमणी अकाली दल और पंजाब नाल प्यार करन वाले लोग, इंसाफ पसंद लोग, लोकतंत्र च विश्वास करने वाले लोग इस गुंडागर्दी के खिलाफ वड्डी तो वड्डी कुर्बानी देने लई तैयार है। लड़ांगे मगर लोकतंत्र नूं बहाल रखांगे क्योंकि ये बॉर्डर स्टेट है। देखो जिथे सारी घटना वापरी है वो पाकिस्तान बॉर्डर तो 20 किलोमीटर की दूरी ते जे हालात बॉर्डर स्टेट के बने हैं, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के बने हैं तो तुसीं आप हिसाब ला सकते हो कि की हालात सूबे के सारे दे बने हुए। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। सुखबीर बादल पर हुए हमले को लेकर हल्का कादिये के कांग्रेसी विधायक का कहना है कि पंजाब में ऐसा खड़का धड़का तो होता ही रहता है। नगर कौंसिल चुनावों को लेकर गुरदासपुर की नगर कौंसिल कादिया में कांग्रेस और श्रोमणी अकाली दल के उम्मीदवार अपने अपने कागज जमा करवाने कादिया तहसील में पहुंचे। इस मौके MLA फतेह जंग बाजवा की अगुवाई में तहसील पहुंचे कांग्रेसियों के सभी उम्मीदवारों के कागज जमा कर लिए गए थे। मौके पर MLA बाजवा ने जलालाबाद में सुखबीर बादल पर हुए हमले को लेकर कहा
कि सियासी पार्टियों में आपसी ऐसे तो होता ही रहता है। ऊपर से जय पंजाब है, पंजाब में ऐसा खड़का धड़का तो चलता रहता है। आज कांग्रेस की सरकार है तो कल दूसरी पार्टी की सरकार होगी। ऐसा ही नहीं होना चाहिए, लेकिन बाजवा ने इसकी निंदा करते हुए कहा कि नगर कौंसिल के चुनाव शांतिमय ढंग से होंगे। और उधर दूसरी तरफ श्रोमणी अकाली दल के सचिव गुरिकपाल माहल और SGPC के सदस्य गुरिंदर पाल सिंह गोरा का कहना है कि अकाली दल ने उम्मीदवारों के कागज जमा करवाने के लिए तहसील कादिया में 2 बजे पहुंच गए थे और उनको बिना वजह से ही इंतजार करवाया गया और बाद में समय बीत जाने पर कहा कि आज कागज जमा नहीं किए जाएंगे और कल आने का समय दे दिया गया। उनका कहना था कि उनके उम्मीदवार को अपने नाम वापस लेने के लिए भी धमकाया जा रहा है। टोटल 27 नॉमिनेशन ਜਿਹੜੇ पेपर है वो मेरे को ਇੱਥੇ जमा ਹੋਏ ਜੀ। ਸਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਗਏ। हाँ जी, लगभग कांग्रेस पार्टी ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਏ। ਸਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਆਇਆ। ਜੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਫਾਈਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜੋ ਵੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲਏ और वो बाद मेरे को आए सी भी असी भी आए हैं तुसीं ले लो, पर वो टाइम 3 बजे बज चुका है। मैं उन्होंने कल का टाइम दिता भी कल तुसीं 11 बजे जदों आ जाओ उस टाइम घटे काली ले जाएंगे। नहीं, साजिश काहदी हुंदी है, पोलीटिकल लोगों का माड़ा मोटा तो चलता ही हुंदा है। ते पंजाब है जी, पंजाब दे विच कोई खटका धड़का तो पोलीटिकल लैवल तो हो सकता, पर मेरा नहीं ख्याल इस लैवल तक किसी नूं जाना चाहिए। मैनूं इस खबर का पता नहीं, पर मैनूं भी इत्थे पता लगा है इस खबर बारे और मैं समझना मंदभागी है। ये एक जिहड़ा इलैक्शन का रोल है, जिहड़ा इलैक्टोरल वोटां पैंदियां ने, ये तो उस बंदे नूं ये खुल दिली ना पैणियां चाहीदियां ते कदी किसी नूं ना डकना। सरकारां आंदियां जांदियां रहिंदियां जी, अज कांग्रेस की सरकार है, कल के होर भी हो सकती है। सो असीं समझने भी फेयर एंड फ्री इलैक्शन होनी चाहिए और किसी नूं भी किसी नाल कोई धक्का करन दा ना इत्थे कीता जाऊगा और असीं बड़ा फेयर इलैक्शन करांगे। गुरदासपुर से जितेंद्र कुंडर की रिपोर्ट। 32वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान के एक भाग के रूप में लुधियाना के ट्रैफिक पुलिस द्वारा भारत नगर चौक लुधियाना के पास आज जागरूकता अभियान माह के 16वें दिन एक जागरूकता अभियान चलाया गया, जिस दौरान ज्वाइंट CP सिटी लुधियाना पुलिस दीपक पारेख के नेतृत्व में लोगों को जेब्रा क्रॉसिंग के बारे में जागरूक कराया गया। लोगों को जेब्रा क्रॉसिंग के बारे में जागरूक करने के लिए मोटू पतलू डोरेमोन आदि कार्टून कैरेक्टर बनाए। कार्टून चरित्रों ने जेब्रा क्रॉसिंग पर रुकने वाले ड्राइवरों को जेब्रा क्रॉसिंग का महत्व समझाया। यातायात नियमों के बारे में भी लोगों को जागरूक पैदा करने के लिए विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा पंपलेट भी वितरित किए गए। गौरव की जेब्रा क्रॉसिंग को लेकर पुलिस प्रशासन ने नगर निगम को एक पत्र भी लिखा था। जेब्रा क्रॉसिंग, ट्रैफिक सिग्नल साइन बोर्ड आदि नगर निगम सारा काम करवाए, पर नगर निगम ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, जिसके चलते हमने जेब्रा क्रॉसिंग में पेंट आदि का सारा पूरा काम प्राइवेट लोगों से करवाया, जिससे नगर निगम की कार्रवाई व जिम्मेदारी पर ट्रैफिक जागरूकता अभियान का लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। हाँ जी, ये ट्रैफिक अवेयरनेस मंथ जिहड़ा कि असी मना रहे हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 16ਵੇਂ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੈ, ਸਹੀ ਗਲਤ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਿੱਖਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਾਰਟੂਨ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਡੋਰੀਮੋਨ, ਛੋਟੂ ਮੋਟੂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਣਾਏ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈਗਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਭਾਰਤ ਨਗਰ ਚੌਂਕ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚੌਂਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਕਿਤੇ ਜੈਬਰਾ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜੈਬਰਾ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਰਨਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਵੀ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜੇ ਲੋਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮੈਂਡੇਟ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਕਈਆਂ ਚੌਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਜਗਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲਾਈਟਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਈਟ ਦੀ ਤਾਰ ਪੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਾਨਯੋਗ CP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਲਵੇ
ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦਈਏ, ਜੇਕਰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਮਾਧਾਨ ਕੱਢੀਏ। ਸਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਐਂਟੀ ਐਕਰੋਚਮੈਂਟ ਡਰਾਈਵ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਐਜ਼ ਅ ਨਾਗਰਿਕ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਐਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। लुधियाना से मोहन के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। पंजाब के जलालाबाद में नगर कौंसिल के चुनाव के चलते जहां अकाली दल के प्रत्याशी का नामांकन कराना पहुंचे नेता सुखबीर बादल पर हमला हो गया था, उस दौरान उनकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया गया था। साथ ही उपद्रवियों की तरफ से अकाली दल के कार्यकर्ताओं पर गोली चलने की भी खबरें हैं। इस घटना के बाद अकाली दल और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई, जिसके चलते इस घटना की निंदा करते हुए अकाली वर्करों में रोष पाया जा रहा है और पंजाब के कई जिलों में सरकार के खिलाफ पुतला फूंक प्रदर्शन भी किया जा रहा है, जिसके चलते आज महानगर लुधियाना के घंटाघर चौक पर अकाली दल के प्रधान रणजीत सिंह की अगुवाई में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का पुतला फूंक प्रदर्शन किया गया। आइए देखते हैं पुतला फूंक प्रदर्शन की एक रिपोर्ट। सुखबीर सिंह जी बादल ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਔਰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 10 ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ, ਪਰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੁੱਟਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਸਦਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੁਦਈ ਰਿਹਾ, ਵੋਟ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁਦਈ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟਰ ਨਾ ਆਉਣ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਉਹ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਪੇਪਰ ਨਾ ਭਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿੱਤ ਜਾਣ। ਜਦ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਠ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਲੋਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਐਸਐਸਪੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਔਰ ਡੀਐਸਪੀ ਜਿਹੜਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰੋਗੇ? ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਕੱਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਐਸਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਥੇ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਿਆ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਯੂਪੀ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਯੂਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਤੇ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ 17 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦਾ ਆਵਲਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ, ਲੁੱਟੀਆਂ ਜਾਣ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਪਥਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਐਮਐਲਏ ਆਪ ਔਰ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟੀਮ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅੱਜ ਉਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਘੰਟਾਘਰ ਚੌਂਕ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਚੁਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਫੋਰਸੀਬਲੀ ਸਭ ਜੋ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਇਹਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੀਸਫੁਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਪੁੰਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ SHO ਆ, DSP ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਵੀ ਪਥਰਾਵ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗੁੰਡਾ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦਫਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜਕਣ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ। 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, 10 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਂਦੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਓ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਓ। ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਇੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ कराने वास्ते अकाली दल सरकार। लुधियाना से मोहन के साथ आयुष मेहरा की रिपोर्ट। एक फाइनेंसर ने अपनी पत्नी और 5 साल के बच्चे की गोली मारकर हत्या कर दी। 5 वर्षीय बच्चे के साथ तीनों के शव घर में मिले और माता पिता की भी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि विक्रमजीत ने पहले बच्चे और उसकी पत्नी को गोली मारी और फिर आत्महत्या कर ली। अमृतसर के गुरु तेग बहादुर नगर में उस समय सनसनी फैल गई जब एक भट्टी मजदूर विक्रमजीत ने खुद को और अपने ही परिवार को 2 सदस्यों को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कहा कि उसका लाइसेंस अमृतसर के गुरु तेग बहादुर नगर में फाइनेंस में काम करने वाले एक व्यक्ति से प्राप्त किया गया था। उसने पिस्तौल से अपनी पत्नी और 5 साल के बच्चे की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उस व्यक्ति की पहचान विक्रमजीत सिंह के रूप में हुई थी। वह एक फाइनेंसर के रूप में काम कर रहा था। पुलिस ने कहा कि जांच कर रहे हैं और अब धारा 174 के तहत मामला दर्ज कर दिया गया है। अब उन सभी के शव पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आने के बाद असली वजह का पता चल पाएगा। उसी के आधार पर अगली कार्रवाई की जाएगी। कर रहे हैं जिदा दी सिचुएशन होए उदा ही कार्रवाई नहीं एक पिस्टल ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਕੋਈ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਸਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਕੁਝ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਗੋਲੀ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੀ ਗਈ ਜਾਂ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੀ ਗਈ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੀ ਅਜੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ 5 ਸਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਜਾਣਿਆਂ ਦਾ ਲਓ ਕੋਡ ਕਰੋ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਯਾਦਕਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਬੱਚਾ ਬਸ ਸੀਰੀਅਸ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹੋਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਜੇ ਕੁਝ ਅਜੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਮਿਲਿਆ ਵਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੱਲ ਬਾਅਦ ਚ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸੋ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਬਸ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ नहीं मिला ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਵੈਰੀਫਾਈ कर। अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। लुधियाना के नौजवानों ने सरावा नगर में अनोखे ढंग से किसानों के पक्ष में अंधभक्तों खिलाफ रोष प्रदर्शन किया, जिसमें नौजवान डॉक्टर बन आंखों का डमी ऑपरेशन करते हुए नजर आए। यह रोष प्रदर्शन अपने आप में एक अनोखा प्रदर्शन था, जिसे देखकर लोग इन प्रदर्शनकारियों की प्रशंसा भी कर रहे थे और ऐसे रोष प्रदर्शन से सीख भी ले रहे थे कि इन लोगों ने किसानों के पक्ष में शांतिमय और बड़े विचित्र ढंग से सो रही केंद्र सरकार को जगाने की कोशिश की है। इस दौरान गुरकरण सिंह टीना ने कहा कि किसानों द्वारा लगातार दिए जा रहे धरने प्रदर्शन के चलते जहां उनको अभी तक इंसाफ नहीं मिल रहा, तो वहीं उन्होंने कहा कि उनको लेकर अंधभक्तों के लिए आंखों का मेडिकल चेकअप कैंप लगाया गया है, ताकि अंधभक्तों को देख सके कि तीनों खेती
काले कानूनों में क्या अंतर है। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार की भी जमकर निंदा की। जी ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਵਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਲਾਈਂਡਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਕਿ ਇਫ ਏ ਬਲਾਈਂਡ ਮੈਨ ਲੀਡਸ ਏ ਬਲਾਈਂਡ ਮੈਨ ਦੇ ਬੋਥ ਸ਼ੈਲ ਫਾਲ ਇਨਟੂ ਦ ਡਿਚ। ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਅੰਧ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ 170 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮਰ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਗਰਾ ਨੌਤ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ, ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੰਗਰਸ ਨੇ ਵੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ ਅੱਜ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਣੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਆ ਰਿਹਾਨਾ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ $66 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਵਰਥ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣੀਆਂ ਅੰਧ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀਆਬੰਦ ਉਤਰਿਆ ਨਾ, ਮੋਦੀਆਬੰਦ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੀਗਲੀ ਅਲਾਉਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਟਾ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਖਰੀਦੋਗੇ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਊਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੋ, ਅੰਧ ਭਗਤ ਨਾ ਬਣੋ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ। लुधियाना से मोहन के साथ हरीश मेहरा की रिपोर्ट। ये थे आज के धार्मिक और सामाजिक समाचार। अब राजेश मेहरा को दे इजाजत। जय जिनेंद्र।